नमस्कार बंधु जय जगन्नाथ मु कैलाश आज आपण पाखु गोटे सुंदर कहानी नहीं आसी कोह भरा कहानी नहीं आसी दुख भरा कहानी नहीं आस बंधु ये कहानी गोटे झीर कहानी जिते गोटे झी निजे तापाई प्रस्ताव ठीक करे आउ बापा से प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करी बापांकर निज इच्छा निजे से झीपाई प्रस्ताव ठीक करती कहीं सबू बापा माँ सब पिला मानकर मंगल पाई चिंता करती आउ सुनीता क्षेत्र में से दयानिधि बाबूंकर सुनीता गोटे आउ दयानिधि बाबू होउचंती बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिया कथा से पूरा तांकर कथा राइटिया जमती तांकर काम राइटिया आउ या भितर तांकर झील सुनीता ग्रेजुएशन कंप्लीट करिया सहित निजे प्रिपेयर होता है गोटे अलग अलग चाकरी क्षेत्र में से प्रिपेयर करुए फॉर्म पकाए सब करे आउ तांकरी मार्केट रे अतुल दुकान अतुल जे कि ता घर से राहमा मार्केट रु 3 किलोमीटर दूरता किंतु तार मामू घर हूँ सुनीता हर गाँव से प्रतिदिन 2 पहरे खायापाई आसे एपटे सुनीता सहित भी जेहेतु तार मामू घर अतुल से गाँव में सुनीता सहित देखा चाह हुए भल संपर्क भी थाए सुनीतार जिते काम पड़े से अतुल कंप्यूटर सेंटर को जाए कारण ता कंप्यूटर सेंटरटा सब बहुत भीड़ थाए तार आधार कार्ड ठारू आरंभ कर फोटो ठारू आरंभ कर बहुत किसी काम तार से हुए आ भल 2 पैसा रोजगार हुए आते सुनीता तार काम पड़े से जाए अतुल संस्था को जाए देखे भीड़ थाए से निजे तार कंप्यूटर बसी ता काम करे आ भितर अतुल काम से किसी कर एमती हवा भितर 2 जन भितर 2 जन को दिने न देखिले जमती निजक खराब माने मन खराब लगुला माने मन बाड़ी पिटी होउतला आज सुनीता आसीनी कि सुनीता जदि जो दिन न जाए ताको भल लगुनला जे से आज कंप्यूटर सेंटर जाए या भितर गोटे दिनकर घटना सुनीता अतुल को कहला मु तुमको दिने न देखिले कहीं मत भल लगुनि कहीं मुझे किसी जापारूनी कौन के जानी हो अतुल कहला हाँ गोटे आम मिसीगले तो से सब तुम दुकान को आसिक बसिले तो से हुए तो सी हो ना ताल ठीक अच्छे के जानी कौन मत तो कहीं सेमती किसी भल लगुनि आमती 2 जन भितर कथबार्ता चले कथा कहते पुणी 2-3-4 दिन गला पर सुनीता गोटे चिठीटे लेखे ए कंप्यूटर जुगरे मध्य से चिठी लेखे ता कारण हूँ जदि से कंप्यूटर किसी टाइप कर मोबाइल रे किसी टाइप कर हुए तो किए लोक देखिए कि ता मोबाइल पढ़ से तार कॉलेज को जीवा भितर से तार चिठीटे लिखला आ चिठीटे लिखिकी जिते बड़े अतुल दुकान को आसला कहला आउ चिठीटी तुम पढ़ जदि हाँ थी ताहले आज तुम गोटे ग्रीन सार्ट पिंधि तुम मामू घर को तुम्हें आसो मु तुमको यही टाइम अपेक्षा करी संध्या 7टा बेल टाइम थाए संध्या 7टा बेल को मु अपेक्षा करी आउ जदि तुम्हें नाही थी ताल तुम रेड सार्ट पिंधि कर तुम आसो मु जानी जे तुम इच्छा किसी लगा आ सही कथा हुए अतुल ठीक संध्या 7टा बेल को तार चिठी पढ़ीला संध्या 7टा बेल को तार से ग्रीन सार्ट पिंधिक आसे तार बाट को अपेक्षा कर बसी थाए सुनीता आज्ञा सुनीता जिते बड़े देखिला ग्रीन सार्ट पिंधिक अतुल आसी बहुत से खुशी हो गला माने ताकू जमती स्वर्ग आउ 4 आंगुल लगिला ता मन बहुत उड़िला पवन मन तापरे
ସେ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ତାର ଯେକୌଣସି କାମ ଥିଲା ସେ କାମପତ୍ର ସାରିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଜଣକ ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସୁନିତାର ବାପା ସୁନିତା ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ୍ କଲେ। କାହିଁକି ନା ସୁନିତାର ବୟସ ବି ବାହାଘର ବୟସ ହେଇଯାଇଥାଏ, 22-23 ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏ କଥା ସୁନିତା ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ତାର ପିଉସୀକି ଯାଇ କହିଲା ନା ପିଉସୀ ନା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭାବିକିରି ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ। ସେ କହିଲା ତୁ କହ କ'ଣ? ନା ବାପା ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଅତୁଲକୁ, ଯିଏକି ଆମର ବଜାରରେ ତାର ଆଧାର ସେଣ୍ଟର କରିଛି, ଆଉ ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର କରିଛି, ତାର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ତା ପିଉସୀ ଯାଇକରି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତା ବାପ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁରା ରାଗି ପଞ୍ଚମ ହେଇଯାଏ, ଗରମ ପୁରା ହେଇଯାଏ, ରାଗିକିରି ନିଆଁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତା ବାପା ହେଉଛି ମଦୁଆ, ତା ବାପାର ବାପା ହେଉଛି ମଦୁଆ, ଇଏ ପିଲାଟି କେଉଁଠି ଭଲ କାହିଁ ହେଇଥିବ, ଇଏ କାହିଁ ମଦ ନ ପିଉଥିବ, ମୋର ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। କୌଣସି ହିସାବରେ କିଛି ବି କିମତ પર ସେଠି ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଟିକେ ସୁନିତାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପିଇସି କୁହନ୍ତି। ମା ବି ବୁଝାନ୍ତି, ଦେଖ ମା, ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ତୋ ବାପା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି କେବେ ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ସୁନିତା ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ, କୁହନ୍ତି ହଁ ସେଇଆ ବି ହେଇଥିବ। ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଜେ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ହଁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାର ବାହାଘର ଯେଉଁଠୁ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାତିରେ ସୁନିତା ଆଖିରୁ ଯେଉଁଠି ତାର ହସ ବାହାରିବା କଥା ସେଠି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା। ସୁନିତା ତାର ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସୁନିତା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ଦିନ ଜଗିକିରି ବସିଥାଏ ତା ସ୍ୱାମୀକି, ତା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଆସିବ। ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଜୀବନର ବଡ଼ ଦିନ। ଆଉ ସୁନିତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ, ଏତେ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ଏତେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଯେ କି ସୁନିତାକୁ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆସି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ସୁନିତା ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ଥାଏ, ସୁନିତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରାତ୍ରିର ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତା ହେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସୌରଭର ସୁନିତା ଜାଣିପାରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଏ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରୁଛି। ସୁନିତା ସେସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ପୁରା ପଥର ପରି ସେମିତି ଶୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ସେ ସବୁ ଜାଣିକିରି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଥାଏ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୁନିତା ଯେତେବେଳେ ସୌରଭକୁ ଅପୋଜ କଲା, ତମେ ମଦ ପିଉଛ କାହିଁକି, ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ ସୌରଭ, ଏତେ ବାଡ଼ାଏ ଯେ ହିସାବ ବାହାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା ସେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସୁନିତା କହିଲା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ପୁଅଟା ଏମିତି ପିଉନି ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ପିଇଦେଲା। ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ସୌରଭକୁ ତା ବାପା ମା ମାନେ ଗେଲ ବସରରେ ଏତେ ତାକୁ
ମାନେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାପ, କାହିଁକିନା ସେ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଥିଲା। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସୁନିତା ତା ବାପ ଘରକୁ ଆସେ ପ୍ରତି 10 ଦିନ 15 ଦିନରେ ଆସିଲା ପରେ ରହେ କିଛି ଦିନ ଯାଏ। ଏମିତି ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥରେ ଆସିଥାଏ ସୁନିତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାଏ ସୁନିତା। ସେ ଭଉଣୀ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ମୁଁ ଟିକେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ତୁମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଆଉ ସୁନିତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ୱାମୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛି। ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିଜ ଭଉଣୀଟା କହୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ ନେଲା। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସେଠି ଅନିତା ରହିଲା। ଯେଉଁ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ଭିଣେଇର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ତା ଆଖି ଆଗରେ ମଦ ପିଇକିରି ଆସେ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକି ବାଡ଼ାଏ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା। କହିଲା ତୁ କିଏ? ତୁ କୁଣିଆ ଭଳିଆ ଆସିଛୁ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବୁ। ଆଉ ଏଇ କଥା ପରେ ତା ପରଦିନ ଅନିତା ତାର ଚାଲିଗଲା ତାର ଘରକୁ। ତା ବାପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ଆଉ ତା ବାପା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଯେମିତି ବଦନାମୀ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ନାହିଁ କଲା ନାହିଁ, ମୋର ସମସ୍ତ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଆଉ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାପାର ଯେମିତି ଇଜ୍ଜତ ନ ଯାଉ। ଆଉ ସେ ଯଦି ଘରେ ଏ କଥା କହିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇକିରି ବାଡ଼ଉଛି ମାରୁଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ହୁଏତ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଏକଥା ମିଛ କହୁଛି। ହଉ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା ବାପା ଆସିକିରି ସୁନିତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗଲେ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବହୁତ ସେମାନେ ଭୁଲ କାଇଲି ମାଗିଲେ, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନିତାର ବାପା କହିଲେ ମୋ ଝିଅ ବରଂ ସେମିତି ରହିଯିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ପାଖକୁ। ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ କଥା ସୁନିତା ତାର ପେଟ ଭିତରେ ଲୁଚେଇଥିଲା। ଯଦି ହୁଏତ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ କଥା ନ କହିଥାନ୍ତା, ସୁନିତା ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାର ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ସୁନିତାର ବାପା ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ମୋ ଝିଅ ବରଂ ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବନି। ଯାହା ସେ ନେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ବସିଲା, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବସିଲେ, ବସି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ସୁନିତା ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା, ଅତୁଲ କାନରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ସୁନିତା ତାର ଏପଟେ ପଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଫଟେଇଲା। ସଦାବେଳେ ପଢ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆଉ ତାକୁ କେହି କହିବାକୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଅତୁଲ ଦିନେ କହିଲା, ସୁନିତା ତୁମେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏବେ ବି ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ତୁମକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ। ସୁନିତା କହିଲା କାହିଁକି ମୋତେ ତୁମେ ବିବାହ, କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଥାଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୁନିତା କହିଲା। ସୁନିତାର ଏ କହିବା ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅତୁଲ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନ। ଅତୁଲ ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୁନିତା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସବୁ କରିଛି, ଫିର୍ ବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ସେଇ ସୁନିତା। ଓ ଏତିକି ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅତୁଲ ତା ଘରେ କୁହେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଅତୁଲ କଥାରେ। ଆଉ
ଅତୁଲ ତା ପରଦିନ ସୁନିତାକୁ କୁହେ ମୋ ବାପା ମା ତମ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦୁଆ, ଅତୁଲର ବାପା ମଦୁଆ, ଅତୁଲର ଜେଜେ ମଦୁଆ, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଅତୁଲର ବାପା ମଦ ତ ମଦ, ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମଦୁଆରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ଆମେ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ଥିର ହେଲା, ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହେଲା, ବିବାହର ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଆଁଳା ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ରଖିବେ କେହି ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥା ପରେ ସୁନିତା ଅନିତାର ବାପା ବହୁତ ପଶ୍ଚାତପଦ କଲେ, ଆଉ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।